Very good morning, students. Yesterday we studied about introduction of Python programming, how Python programming is very important for recent days, then who invented Python, what it stands for, GUI and IDE, then what are the key features of Python, then what are the two different modes we can develop Python programs. Those are interactive mode and script mode. Before that, how to invoke Python from Windows operating system. Windows 7 or earlier version, you have to choose Start, All Programs, Python 3.x. Here the X refers to the version. It may be 3.7 or 3.8 or 3.9. We recently used 3.8 actually. We can download a Python program from, we already seen yesterday, www.python.org. First you have to check your computer is a 64-bit or 32-bit operating system. Then according to that you can download it. Okay. Then once installed in your computer, you can start Python by using Start All Programs, Python 3.x, Python IDLE. Okay. Or by simply clicking the Python icon if it is available on the desktop. Okay. I can show it to you how to open it. Here Python IDLE. Okay. In center of the window, here Python IDLE icon is available. Simply double click on it. It will open. That's all. Okay. This is the Python IDLE. By using this IDLE, we can develop Python programs either script mode or interactive mode. The interactive mode, by default, interactive mode will be displayed. Triple greater than symbol. Okay. Here you can see triple greater than symbol. This is an interactive mode. Normal chatting like WhatsApp chatting or something else, any other social media, it can be used. So that's why in your textbook it will be shown as and like as a simple calculator. We can interactively develop the program. Line by line we can type and line by line we can execute. We cannot execute whole programs in interactive mode. Each statement separately executed. If one statement is completed, just it will be executed. That's all. Okay. That is known as interactive mode. It will show the immediate result of the last statement entered. Okay. So we can see the interactive mode demo in Python IDLE. In your textbook example, A is equal to 5. B is equal to 10, C is equal to A plus B, then print is an output statement, output function we deal with shown. Okay. Input output statement we studied hereafter. Okay. Print function. Whatever the content, like as Cout in C++, the sum is, then the C variable. The message will be displayed as it is. So the last statement will be displayed. The sum is 15. Again, we can continuously interactive mode. By using interactive mode, we can continue the statement, previous statement. How it is, for example, D is equal to C into 10. Print D, print D. What will be displayed? 150 will be displayed. So likewise, similarly, we can interactively, statement by statement, we can enter and execute. This is known as interactive mode. Okay. Now you can understand. In script mode, you can choose file, new file or Control+N.
file, new file, or control plus N. We already seen on yesterday. This is an Python IDEL window. This is the prompt. If we can see the prompt. Okay, this is the total window. This is the menu bar. Menu bar indicated in pink color. Title bar also indicated in pink color. Okay, menu bar and title bar. Okay, and this is we already used the interactive mode. Okay, now we can go for script mode. Okay. Both examples are interactive mode examples. Both examples are interactive mode examples with output is there. Okay, with output is there. Simple calculator. Variables, without variables, just an expression. We can use an expression 5 plus 10. It will show the result. Okay, like as a calculator. That's why they say example 5 plus 10. So 10 will be displayed. We not give the full statement. Simple expression also will be evaluated and displayed immediately. Okay, that's why this is called simple calculator. Okay, next, this window is also an example for interactive mode. Okay, we use the program likewise. Here you can see the example what we did. Okay, same thing. Then next one, in script mode, file, new file, the same IDLE window, or press Control plus N, we can develop the program. Okay, so first we can go file, new file. Okay, new file. The same program can be run several times, and same program can be viewed or edited for further purpose or future purpose. Such kind of programs must be written as script mode as a file. Okay, then file new. Here we can type the same thing. A is equal to 5, B is equal to 10, C is equal to A plus B, print the sum is comma C. So we can save this file by using file save script mode set. So open the IDLE window, then after that file new file or Control plus N, then type the full program, each instructions one by one, then save by clicking save, file save or Control plus S. Here by default PYW as a type. Okay, here in file name box, first you have to choose the location where you want to save your Python program file. Here I am saving the same in NTV 2020-21 Python new folder, Python PSC test programs PG. Okay. In this script mode, this is an example for script mode. SCRIPT script mode example. Okay, so I can save this as script mode example without space, save button. So in the title bar you can see script mode.py. Don't use space. Okay, then we can run this program by using command run model or F5. In textbook you can see this file, new file, the window appears, then we type the entire program. Once the program is typed, Python window.py extension we can give or omit, but by default if you omit it will be added itself. Okay, no, we no need to type .py extension. Py refers to these are Python programs. Okay. After saving file name .py given, saved with the extension .py. That's all. Here also the demo.py. In title bar you can see demo.py.
Here you can see demo.py. Once the name is given, the name will be displayed in the title bar. Executing run model or press F5. You can see the output result. Okay. Similarly, we can execute the same program in script mode, run model. The output will be displayed in Python IDLE window. Okay, not in the script mode source file. It will be displayed in the IDLE window, Python IDLE window. Edit font. I think the font is smaller for you. Is it possible to increase the size of the font option? Configure IDLE. Size 14. 16. Okay. Okay, now it is clear. Options, configure IDLE, highlight, keys, general extension, font tab, bold, it is better one. Okay. So the IDLE window, for the clear vision, I configure the IDLE environment, font as bold one and increase the size. That's all. Okay. The output will be displayed in the script window, Python IDLE window. Okay. Not in the script file. Okay. That's all. The same program can be run by using C++ main. Here I can show it. In C++, you can type the entire program. You have to declare the variables. What are the variables you have to use? You have to declare it. This is compulsory one. Okay. Without declaring variables, we cannot use. Okay. So in C++, compiler uses to convert the source file into object file. That means executable file. Here in Python programs uses interpreter. Interpreter executes or converts the source file statement by statement into executable format. But compiler, you have to complete the entire program without mistake. Then only it will be converted into machine executable form. Python uses interpreter, which interprets the statements one by one. If a statement is correct, then it will interpret it in machine executable format. Then second statement is correct, then second statement will be converted into. Third one is mistaken means here the interpreter stops this. So first two statements will be executed, then it will throw an error message. So the entire program may not to be correct in Python programming. But where the error occurs, immediately interpreter stops if you use interactive mode or script mode, irrespective of that. Okay. அதாவது நீங்க எந்த மோடில் யூஸ் பண்ணாலுமே சரி, C++ல வந்து ஃபுல் ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணி மிஸ்டேக்கே இல்லாமல் தான் கம்பைலே ஆகும். மெஷின் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபார்மெட் கன்வெர்ட் ஆகும். ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை. ஒவ்வொரு லைனும் நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் மோடில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி அல்லது இன்ட்ராக்டிவ் மோடில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி, ஒவ்வொரு லைனை தான் தனித்தனியாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. ஒரு லைனில் மிஸ்டேக் இல்லைன்னா மெஷின் ஃபார்மெட் கன்வெர்ட் ஆகிடும், அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டும் ஆகிடும். எந்த லைனில் மிஸ்டேக் இருக்குதோ அப்போ வந்து நின்றுடும். இதுக்கப்புறம் இந்த லைனில் எரர், இந்த லைனில் எரர்னு வந்து சொல்லி அதுவே நின்றுக்கும். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இங்கே பிரிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இன்ட்ராக்டிவ் மோடில். இந்த பிரிண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்கெட் இல்லாமல் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஃபைல், சேவ், ரன். என்ன சொல்லுது? மிஸ்ஸிங் parentheses in call to print அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்கா? ஸோ முதல் 3 ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுச்சு, கடைசி ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சின்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது. இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்னொரு ஆப்ஷனும் நம்ம செஞ்சு பார்த்துடலாம். என்ன செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே print
என்ன சொல்லிடலாம், சி மட்டும் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லி, வேல்யூ மட்டும் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரிண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், ஆனால் இதுதான் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? ரன் மாடல். ஓகே, சோர்ஸ் மாடிஃபைட். எஸ். இப்போ நீங்கள் போய் ஸ்கிரிப்ட் மோடில் போய் பார்த்தீங்கன்னா syntax missing parenthesis call to print. Run model. வரல. ஸோ ஆக்சுவலாக தான் நடக்குது. நான் உங்களுக்கு வேற ப்ரோக்ராம் வரும்போது அது உங்களுக்கு புரியும். நான் திரும்ப இருக்கேன் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்கணும். இன்னைக்கு கிளாஸ் ஆக்சுவலாக இதுவே டைம் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்புட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இன்புட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்ன? இன்புட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம அங்கே பார்த்தோம். அங்கே அதே தான். நம்ம டோக்கன்ஸ் எல்லாம் கிளியராக படிச்சுட்டு அப்புறம் இன்புட் அவுட்புட் பார்த்தோம் நம்ம லாஸ்ட் இயர். பட் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, இன்புட் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்பவே கொடுத்துட்றாங்க நம்மளுக்கு. சிஇன் வழியாக நம்ம வேல்யூஸை ரீட் பண்ணலாம். இப்போ நாமளே ஏஇஸ் ஈக்குவல் டு 10 கொடுத்தோம் இல்லையா, இந்த ப்ரோக்ராம்ஸை நம்ம இன்புட்டாக வாங்கலாம். இன்புட்டாக வாங்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஸோ அந்த சோர்ஸ் ப்ரோக்ராமை நம்ம என்ன பண்ணி பார்க்கலாம், ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டு பைத்தான் டெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் ஸ்கிரிப்ட் மோட். இப்போ இதில் ஃபைல் சேவ் கொடுத்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இது ஐபிஓபி டெமோ அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன். இன்புட் அவுட்புட் டெமோ அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 5 கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக நான் ஏக்கு இன்புட் வாங்குற மாதிரி கொடுக்கணும். எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, இன்புட் ஏ ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன ஆகும், ஏக்கு வேல்யூ கேட்கும், பிக்கு இங்கே இருக்கிற 10ங்கிற வேல்யூவே இருக்கும். இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணலாம், சேவ் பண்ணிக்கலாம். சேவ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன். சரி, தேவையில்லை. இல்லையே, இன்புட் ஃபங்க்ஷன் print ஃபங்க்ஷனை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க. நம்ம இன்புட் ஃபங்க்ஷன்லேருந்தே போகலாம். commands in Python input function. Oh sorry, a is equal to கொடுக்கணும். So I made mistake in the syntax. Variable name is equal to just function call input. That's all. Okay. File. So input function உடைய syntax என்ன அப்படின்னா, input function is used to read. Input function is used to read data. Read data or என்ன சொல்லலாம், value from the user during runtime. From the user. User means who execute the program. யார் program execute பண்றாங்களோ, from the user during runtime. ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கையில் என்ன பண்ணலாம், நம்ம வேல்யூ வாங்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதான் இன்புட் ஃபங்க்ஷன். இதனுடைய சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இன் ஜென்ரல் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்ம இன்னமும் சிம்பிளிஃபை பண்ண சொன்னோம் அப்படின்னா, வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங், மெசேஜ் ஸ்ட்ரிங். இது மெசேஜ் ஸ்ட்ரிங்கிறது ஆப்ஷனல் ஒன். தேவைன்னா கொடுக்கலாம், தேவையில்லைன்னா விட்டுடலாம். ஸோ இந்த பார்ட் மட்டும் ஆப்ஷனல் டோட்டலாம். இது ஏன் டபுள் கொட்டேஷனில் கொடுத்துருக்குன்னா, நம்ம எந்த ஸ்ட்ரிங்னாலும் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுக்கலாம். அது கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ். இப்போ இதே சின்டெக்ஸ் இன்னொரு சின்டெக்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா,
அதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம எப்படி கொடுத்துருக்கோம், இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ், இப்போ அடுத்து பிங்கிற வேரியபிள் ரீட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போ பிக்கு நாம என்ன கொடுக்கலாம், இன்புட் ஆஃப் என்டர் BVAL UE அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கலாம். நாம இன்புட் செய்ய வேண்டிய வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ், இன்புட்டை ரீட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நாம ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கறதுக்கு தான் வந்து அந்த ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்ல யூஸ் பண்ணலாம் இன்புட். ஸோ இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். சேவ் பண்ணிட்டு ரன் மாடல். என்னாச்சு, இப்போ ஏக்கு இன்புட் கேட்குது ரன் டைம், டியூரிங் ரன் டைம். ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியல, ஏன்னா எந்த மெசேஜும் நான் கொடுக்கல. ஸோ அதனால 10 கொடுக்குறேன். ஆனால் பிக்கு மட்டும் என்டர் பி வேல்யூ வந்துச்சு. ஏன் என்டர் பி வேல்யூ வந்துச்சு, இந்த ப்ரோக்ராமில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏக்கு வெறும் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் உள்ள எந்த ஸ்ட்ரிங்கும் கொடுக்கல. ஆனால் பிக்கு மட்டும் என்ன சொல்லியிருந்தேன், என்டர் பி வேல்யூ மெசேஜ் கொடுக்கறதுனால இங்கே பி வேல்யூ கேட்குது. அப்போ நான் இங்கே என்ன சொல்கிறேன், 20ன்னு கொடுத்து என்டர் கொடுக்குறேன். என்ன வந்துச்சு, sum is 10, 20. ஓகே, இதே ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, பை டிஃபால்ட்டாக அது என்ன வேல்யூவாக எடுத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் டைப்பாக எடுத்துக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம இன்டீஜர் டைப்பாக மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா VAL of val of, அதை நம்ம அப்புறம் அடுத்த கிளாஸில் பார்த்துக்கலாம். ஏன்னா அந்த ரெண்டையுமே என்னவா எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கிச்சு. ஏனுடைய வேல்யூவும் ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கிச்சு, பினுடைய வேல்யூவும் ஸ்ட்ரிங்காக எடுத்துக்கிறதுனால 10 + 20 அப்படின்னு எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ இன்புட் வாங்கும்போது இந்த இன்புட் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா நம்ம புக்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. என்டர் நம்பர் 1 பாருங்க, இன்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை வேணா வேல்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம புக்கில் இன்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுனால நாமளும் இங்கே int of அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம். இங்கேயும் என்ன யூஸ் பண்ணலாம், int of அப்படின்னு சொல்லிட்டோமா என்ன ஆகும், நம்ம இன்புட்டாக ரீட் பண்ணும்போது பைத்தான் பை டிஃபால்ட்டாக ஸ்ட்ரிங்காக தான் இன்புட் வாங்குது. வாங்குற இன்புட்டை மறுபடியும் இன்டீஜரை கன்வெர்ட் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் தான் இன்ட். இதை பற்றி நம்ம பின்னாடி படிக்க போகிறோம். இதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், மறுபடியும் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் ரன் மாடல். இப்போ மறுபடியும் வேல்யூ கேட்குது. ஏக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்தோம் 20, பிக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்தோம் 20. இப்போ என்ன வந்துருச்சு, இது sum is 30 அப்படின்னு வந்துருச்சுங்களா. ரைட், அவ்வளோதான். ஸோ இன்புட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். Read data, அவ்வளோதான். during runtime of the program from the user or who execute the program. இது நாங்கள் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப் அல்லது வேரியபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஆஃப், அந்த எந்த வேல்யூ நீ என்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சம்மந்தமான ஒரு மெசேஜ் ப்ராம்ப்ட் ஸ்ட்ரிங் நீங்கள் கொடுக்கணும். சரியா. தென் இதுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னது அப்படின்னா அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன். OUT அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதே தான். அது என்ன பண்ணுறோம், இது ரீட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம அதை என்ன சொல்லலாம், டு டிஸ்பிளே த டேட்டா ஆர் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட், டு டிஸ்பிளே த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் result. The result may be intermediate result or final result. நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா the output function is during runtime of the program the statement will display the result or data or information to the user whenever they need it will display. You have to use print function. What is the syntax of the print function? இதுக்கு நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா print ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா அதேதான் print of அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன். பட் இதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா வெறும் print வேரியபிள் ஆர் என்ன சொல்லலாம் வேல்யூ ஆர் என்ன சொல்லலாம் எக்ஸ்பிரஷன் ஆர் என்ன சொல்லலாம் வித்தின் டபுள் கொட்டேஷன்ல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா வித்தின் டபுள் கொட்டேஷன்ல SAG மெசேஜ் இது இருக்கலாம், மெசேஜ் இருக்கு. ஸோ இது நாம கொடுக்கலாம். சரி, இது நாம கொடுத்து பார்த்துட்டு
இதில் எப்படி இன்புட் ஃபங்க்ஷன்லேயும் அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன்லையும் நிறையா வேல்யூஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அங்கே பார்க்கலாம். சரியா? இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சின்டாக்ஸு எக்ஸாம்பிள் அவுட்புட் நம்ம அங்கே பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனை பார்க்க போகிறோம். அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்த்துட்டோம். சரியா? ஸோ சி ப்ரோக்ராமை பொறுத்த லெவலுக்கு